Welcome students. I am Sudhir HS. Today let us discuss some questions on straight lines which comes under coordinate geometry. As we all know that coordinate geometry is a branch of mathematics that deals with the study of geometry through algebra. Now let us discuss some of the questions of CET. Now let us come to the first question. Now, let us come to the first question. Look at here. The inclination of the line x plus y plus 3 equals 0 with the positive direction of the x-axis. The inclination it is an angle. Okay. What is the angle made by this line with the positive direction of the x-axis? Now look at it. This is a straight line. This is an angle made by the line with the x-axis. If this is an angle theta is the angle made by the line with the positive direction of the x-axis, then the slope of the line, we know that is m equals tan theta. Whenever the equation of a straight line in the general form, say ax plus by plus c equals 0 is given, then the slope of this line is equal to minus a by b. And ax plus by plus c equals 0, straight line slope minus x coefficient divided by y coefficient. Now look at this equation. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ tan ಥೀಟಾ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಹ 1 ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಗ we see that slope m which equals minus a by b equals minus 1 divided by 1, that is minus 1. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ tan theta ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, tan theta equals minus 1. ಈಗ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಮತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. The theta always lies between 0 and 180 degree. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ tan theta equals minus 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಥೀಟಾ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, now let us assume that tan theta is plus 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. tan theta plus 1 ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ tan theta ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥೀಟಾ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಥೀಟಾ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 180 minus 45. So what is 180 minus 45? That is 135 degree. So 135 degree is the inclination of the straight line. So option B is correct here. Okay. Now come to the next question. If the lines x by 3 plus q by 5 into y equals 10 and 5x plus 3y equals 20 are parallel, then the value of q is. So we know that the two lines are parallel if and only if their slopes are equal. Slopes are equal. Look at here. ಇದೊಂದು L1 ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ ಇದೆ, L2 ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದು? x by 3 plus q by 5 into y equals 10. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 1 by 3 into x plus q by 5 into y equals 10. So ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x coefficient 1 by 3, b ಅಂದ್ರೆ q by 5. Now let us call slope m1 equals minus a by b. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m1 equals minus 1 by 3 divided by q by 5. So that equals minus 1 by 3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ into ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದಾಗತ್ತೆ 5 divided by q ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ which equals minus 5 divided by 3q. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು a ಆಗಿರುತ್ತೆ, y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ b ಆಗಿರುತ್ತೆ. a ಅಂದ್ರೆ 5, b ಅಂದ್ರೆ 3 ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಎರಡನೇ ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ m2 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ a by b ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು -5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೈನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ದಟ್ m1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m2. m1 equals m2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is look at here -5 divided by 3q equals -5 divided by 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ones ಇಲ್ಲಿ 3 ones cancel ಆಗುತ್ತೆ. -5 it is ones, it is ones cancel ಆಗುತ್ತೆ. So which clearly implies 1 by q equals 1 ಆಗಿದೆ. Cross multiply ಮಾಡಿದಾಗ we see that the value of q is 1. So here option A is the correct one. Come to the third question. Two lines Lx plus My plus n equals 0 and another line are perpendicular if. ನೋಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Two lines are perpendicular if and only if the product of the slope is -1. Parallel ಆದಾಗ slopes equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. Perpendicular ಆದಾಗ product of the slope -1 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ -a/b. ನೋಡಿ L1 ಒಂದು ಲೈನ್, L2 ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್, ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. Look at here, these two are the two lines. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ L ಇದೆ, y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ m ಇದೆ. ಅದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ m1 equals -a/b. a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, L ಇದೆ, -L divided by m ಅಂತಿದೆ. Come to the second equation. ಇಲ್ಲಿ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ L dash ಇದೆ, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ m dash ಇದೆ. Now let us call the slope of the second line as m2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. So it is -L dash divided by m dash ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ m1 into m2 must be equal to -1 ಅಲ್ವಾ. So we see that m1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ -L divided by m into -L dash divided by m dash that equals -1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. L into L dash ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -m into m dash ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಸಿ ದಟ್ L dash ಪ್ಲಸ್ m dash equals 1. ಸಾರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ m dash equals 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, L dash plus m dash equals 0. Come to the fourth problem. Equation of the lines passing through 1, 2 and making an angle of 30 degree with the y-axis. ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ನೋಡಿ ಯಾವುದು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 is a fixed point on the line. ಆ ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ we use this formula y minus y1 equals m into x minus x1. Look at here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ look at this is this equation of straight line ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan theta. Theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಂಗಲ್, ನಮಗೆ ವಿತ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥೀಟಾನ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1.1, 2 ಮೂಲಕನೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ m equals tan 60 ಡಿಗ್ರಿ √3. ಆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1, 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು x1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು y1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು y ಮೈನಸ್ y1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ m ಅಂದ್ರೆ √3 ಇಂಟು x minus x1. x minus x1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ y minus 2 equals this is √3x minus √3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಮತ್ತೆ -2 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ √3x minus y plus 2 minus √3 equals 0. So which is the correct answer here? Option A is the correct answer. Now look at here. Let PS be the median of the triangle with the vertices P, Q and R.
the equation of the line passing through 1 comma minus 1 and parallel to PS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, now look at here. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ x1 y1 x2 y2, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ y2 minus y1 by x2 minus x1. So if you are given the 2 points, then the midpoint of the line joining the points x1 y1 and x2 y2 is x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. As we all know that last problem ಅಲ್ಲಿ equation of line through a point and a slope. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Q ಮತ್ತೆ S ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 1, 1. ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಈ ಲೈನು ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಸ್ಲೋಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಸ್ ಇದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಪಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ x1 plus x2 ಅಂದ್ರೆ 3 plus 7 by 2 ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಸಿ ದಟ್ 3 plus 7 by 2 y1 plus y2 by 2, so -1 plus 3 divided by 2, so which equals 10 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 5. 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 by 2 ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ 2, 2 ಇದೆ, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5, 1 ಇದೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ y2 minus y1 ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಈ 2, 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈ 5, 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, y2 minus y1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 2 divided by x2 minus x1 ಅಂದ್ರೆ 5 minus 2, which equals -1 by 3 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನು ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, -1 by 3 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಎಂ equals -1 by 3 and it passes through the point 1, -1. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ x1, y1 ನಾವು 1, -1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಬರೀದ್ರೆ y minus y1 ಅಂದ್ರೆ -1 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -1 by 3 into x minus 1 ಅಲ್ವಾ. ಈ 3 ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ y ಮತ್ತೆ 1 ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3y plus 3 equals -x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x plus 3y, ಈ 1 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ +2 equals 0. x plus 3y plus 2 equals 0 is the correct answer. So option B is the correct one. Okay. A line cutting off intercept -3 from the y axis. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ -3 from y axis ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the tangent at an angle to the x axis is 3 by 5 and the tan theta 3 by 5. We know that tan theta ಅಂದ್ರೆ slope. Its equation is ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಗರ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, OA is the x intercept, OB is the y intercept. We usually call y intercept as C ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ m ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ C ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ, y equals mx plus c ಬರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು y equals m ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, 3 by 5 mx plus c. c ಅಂದ್ರೆ -3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -3 ಇಂದ LCM ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y equals 3x minus 15 divided by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, 3y equals, ಸಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ LCM 5 ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ,
So we see that that is cross multiply ಮಾಡಿ. That is 5y equals 3x minus 15, right? So we see that 5x minus 3y plus 15 equals 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? So it is option A is the correct one. The equation of straight line cutting off intercept ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Intercept ಅಂತ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? x axis ಅಂದಾಗ x intercept ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. OA ಅಂದ್ರೆ x intercept, OB ಅಂದ್ರೆ y intercept. ಈ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ m x intercept d ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು? y equals m into x minus d. ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/2 ಆಗಿದೆ. x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ d ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ d ಅಂದ್ರೆ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. y equals 1/2 into x minus d, x minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ this clearly implies 2y equals x minus 4. So or we can say ಈ minus 4 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. So I can say x is equal to 2y plus 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? Look at it. The intercept cut off by a line from y axis ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿದು? y intercept ಅಂತ is twice that from the x intercept. ಅಂದ್ರೆ intercept along y axis is twice that from intercept along the x axis. ಮತ್ತೆ passes through 1, 2 ಇದೆ. Equation of the line ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ x by a plus y by b equals 1, where a is the x intercept, b is the y intercept. Okay, now look at here. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ x intercept ಇದು a ಇದೆ, y intercept b ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ line from the y intercept is twice that of x intercept ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ y intercept is twice the x intercept ಅಂದ್ರೆ b equals 2a. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮತ್ತೆ passes through 1, 2 ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ನಾವು 2a ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ? x by a plus y by 2a equals 1. ಹೌದಾ? LCM ನಾವು 2a ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2x ಬರುತ್ತೆ plus y equals 1. or cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x plus y equals 2a. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 1, 2 ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಲೈನ್ ಈ 1, 2 ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x, y ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ x, y. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 1, 2 ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ x ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 1, y ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 2 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 1 2 plus y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ that is equal to 2a. 4a equals 2a. this clearly implies a equals 2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ a equals 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 2x plus y equals 4. okay, this is the correct answer. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? 2x plus y equals 4. that is the correct answer. Come to the next question. The value of alpha in the normal form of the line x minus root 3 ನೋಡಿ, ಇದು root 3y ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. x minus root 3y plus 8 equals 0 is. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x cos alpha plus y sin alpha equals p. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ c. ಈ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ? a divided by root of a square plus b square into x plus b divided by equals ಇಲ್ಲಿ minus c ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದು c ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ a ಬದಲು ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡು c ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇದು ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus root 3. c ಅಂದ್ರೆ 8 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, c ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ a ಬೈ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ a ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ.
ಸೊ ಇದು -1/√a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. -√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 + 1 4. ಸೊ √4 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ -b ಇದೆ, b ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ದಟ್ -1/2x plus √3/2 into y equals 4. This is same as x cos alpha plus y sin alpha. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, this clearly implies we see that cos alpha value is -1/2 ಅಲ್ವಾ. sin alpha value ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ √3/2. ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. cos alpha ನು ಪಾಸಿಟಿವ್, sin alpha ನು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅವಾಗ cos alpha half sin alpha √3/2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ನಮಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ π/3 ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ cos alpha ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, sin alpha ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇದನ್ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 180 - ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ π - π/3. π - π/3 ಅಂದ್ರೆ 2π/3 is the correct answer here. So which option is right? Option D is the correct one. Okay. The shortest distance between y minus x equals 1 and the curve x equals y square. Now look at here. ಈ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನಿನ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ x1, y1 ಫ್ರಮ್ ಎ ಲೈನ್ ಈಸ್ d equals ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ax1 plus by1 plus c by √a² plus b square. ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ p ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಈ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಈ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ x, y ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ x is y² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ y², y ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಂದ ಈ ಲೈನಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ p ಇದೆಯಲ್ಲ, p ಆಫ್ y², y ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ x1, y1 ಅಂದ್ರೆ y², y. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ x ಮತ್ತೆ -x ಮತ್ತೆ y ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ x - y + 1 = 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ a ಅಂದ್ರೆ 1, b ಅಂದ್ರೆ -1, c ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಸಿ ದಟ್ d equals ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ax1 ಅಂದ್ರೆ 1 × y² ಅಂದ್ರೆ y² ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ by1 -1 × y ಪ್ಲಸ್ c ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ 1 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √1² ಪ್ಲಸ್ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ √2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಮಿನಿಮಾ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಆಗಿರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಸಿ ದಟ್ 1/√2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y² ಅಂದ್ರೆ 2y - 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1/√2 ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0, ವಿಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಗಿದೆ. ಈಗ d ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ತಾನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ಬೆಲೆ 1/2 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ d ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ d equals 1/√2 ಇಂಟು y² ಅಂದ್ರೆ 1/2² ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಮೈನಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ 1 - 1/2 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/4 ಅಂದ್ರೆ 3/4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 1/√2 ಇಂಟು 3/4. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು √2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ 3√2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಇಂಟು √2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಓಕೆ,
1 by root 2 into 3 by 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ root 2 into root 2 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 4 ಏನಾಯ್ತು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 root 2 divided by 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ which is the correct answer? 3 root 2 divided by 8. Okay. Now distance between the parallel lines. ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು parallel lines ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು x ಮತ್ತೆ y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು x ಅಂಡ್ y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಇದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ 6x 3 into 2 ಏನಾಯ್ತು 6x plus 8y minus 18 equals 0. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6x plus 8y 15 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, minus 15 equals 0. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ this is the C1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, this is C2. ಸೊ D equals modulus of C1 minus C2 by root a square plus b. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ದು. ಸೊ the distance between D equals ಏನಾಗುತ್ತೆ modulus of C1 ಅಂದ್ರೆ minus 18 minus of minus 15 divided by root of a square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 square plus 8 square. ಹೌದಾ? ಸೊ this is equal to D equals ಇಲ್ಲಿ minus 18 plus 15 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. That is modulus of minus 3 ಅಂದ್ರೆ 3 divided by ಇದು root of 100 ಅಂದ್ರೆ 10 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So D is 3 by 10 is the correct answer. Look at here. The value of k for which this line is parallel to y axis. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್ x axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. x axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ax plus by plus c0. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು, tan theta, that is minus a by b. ಈಗ if a line is parallel to x axis ಆದಾಗ, ಈ ಲೈನ್ x axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದಾಗ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ x axis 0 ಇರುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ 0 ಆದಾಗ tan theta 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus a by b 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾಟ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 0 by 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x axis ಅಲ್ಲ y axis ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ if a line is parallel to y axis then theta equals ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, this theta ನೋಡಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, this theta will be equal to 90 degree. theta 90 degree ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ tan theta tan ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಬಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದಾಗ 1 by tan theta tends to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 by tan theta ಅಂದ್ರೆ tan theta ಅಂದ್ರೆ minus a by b, ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನು minus b by a tends to 0 ಆದಾಗ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇದಿಷ್ಟು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದಿಷ್ಟು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, b 0 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ 4 minus k square equals 0. So we see that k square equals 4 and k equals plus or minus 2. That is the right answer. Option B is the correct one. Equation of the line passing through 1, 2 and perpendicular to the line y equals 3x minus 1 equals 0. Now, the equation of a line parallel to ax plus by plus c equals 0 and passing through parallel ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ a into x minus x1 plus b into y minus y1 0. perpendicular ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ perpendicular ಮತ್ತೆ passing through ಇದ್ದಾಗ b into ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿ, b into x minus x1 minus a into y minus y1 0. Now look at here. ಈಗ passing through 1, 2 that is x1 y1 ಆಗಿದೆ and perpendicular ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ a ಮತ್ತೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನನಗ 3x, y ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus y minus 1 equals 0. x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ a, y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ b, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, b into x minus x1 minus a into y minus y1 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, -1 into x minus x1 ಅಂದ್ರೆ 1, ಆಮೇಲೆ minus a ಅಂದ್ರೆ -3 into y minus y1 ಅಂದ್ರೆ 2.
So that equals 0. So it is minus x plus 1 minus 3y plus 6 equals 0. So ಇವೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ x plus 3y ಈ 1 plus 6 7 ಹಾಕಿದ್ರೆ minus 7 ಆಗುತ್ತೆ. minus 7 equals 0. x plus 3y minus 7 equals 0. x plus 3y minus 7 equals 0. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, now the position of the points minus 1, 1 and 5, 7 with respect to the line. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈನಿನ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಈ ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 x2 y2 m:n ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, m/n equals minus a x1, ನೋಡಿ ಇದು x1 y1 ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಮ್ದು x2 y2. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x plus y minus 4 equals 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, c ಅಂದ್ರೆ -4. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ a x1 ಅಂದ್ರೆ 1 into 1 1 ಪ್ಲಸ್ b y1, b ಅಂದ್ರೆ 1 1 into a ಅಂದ್ರೆ 1 into, look at here, so a x1 ಅಂದ್ರೆ 1 into -1 that is -1 plus b y1 1 into 1 that is +1 plus c ಅಂದ್ರೆ -4. this is divided by a x2, a ಅಂದ್ರೆ 1 into 5 plus by2 that is 7 minus 4, that which is equal to -1 plus 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ. this is 4 divided by 8 ಆಗುತ್ತೆ, that is 1/2. so this ratio ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೇಷಿಯೋನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1:2 ಬರೀರಿ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೇಷಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಮೇಲಿದ್ದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಎ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನಿನ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಎ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ joining the points a of 3, 2 is 3/4, then the point on the line which are 5 units away from the point a is, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೊಂದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. the coordinates of a point p of x, y which is at a distance r units from the line x1, y1 is x equals x1 plus r cos theta, y equals y1 plus r sin theta. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ a of 3, 2. now we have to find a point on the line p of x, y whose distance from a is 5 units and the slope of the line is given as 3/4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ 3, 2 ನಮಗೆ x1, y1 ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ tan theta 3/4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we all know that tan theta ಅಂದ್ರೆ it is opposite side divided by adjacent side ಅಲ್ವಾ. ಸೊ tan theta 3/4 ಆದಾಗ it is clearly true that hypotenuse 5 ಇರುತ್ತೆ ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ cos theta ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ adjacent side by hypotenuse ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ adjacent side 4 ಇದೆ, hypotenuse 5 ಆಗುತ್ತೆ. sin theta ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ hypotenuse that is 3 divided by 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ x, y ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, x is equal to x1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ r ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋ ದೂರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 into cos theta ಅಂದ್ರೆ 4/5. ಸೊ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ this is 7. ಸೊ y equals y1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 2 ಇದೆ, 2 plus 5 into sin theta ಅಂದ್ರೆ 3/5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2 plus 3 5 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 7, 5 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 7, 5. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈಗ tan theta ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಥೀಟಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಥೀಟಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಈ 5 ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ -4/5 -3/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now look at it. The equation of one of the sides of an isosceles right angle triangle whose hypotenuse is given by 3x plus 4y minus 4 equals in the opposite vertex of the hypotenuse is 3, 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, lines which inclined at an angle theta with the line y equals mx plus c and passing through x1 y1 is ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. y minus y1 equals m plus or minus tan theta divided by 1 minus r plus m into tan theta into x minus x1. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು. ಈ ಲೈನಿನ ಜೊತೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2, 2 ಇದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2, 2 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ x1 y1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ x1 y1 2, 2. ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -a/b ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ a ಅಂದ್ರೆ 3, b ಅಂದ್ರೆ 4, -3/4 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, m ಅಂದ್ರೆ -3/4, ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 45, ಸೊ tan ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ y - y1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ m ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, -3/4 ಪ್ಲಸ್ r ಮೈನಸ್ tan 45 ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ r ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ m ಇಂಟು tan ಥೀಟಾ -3/4 ಇಂಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ -3/4 ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ x1. x1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ -3/4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/4 ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ y minus 2 equals 1/4. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -3/4 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3/4. 1 ಪ್ಲಸ್ 3/4 ಅಂದ್ರೆ 7/4 ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 7/4. 4 get cancelled into x minus 2. So which clearly implies, we see that it is y minus 2 equals 1/7 into x minus 2. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ this clearly implies 7y minus 14 equals x minus 2. ಈಗ ಇವೆರಡು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 14 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು x minus 7y plus 12 equals 0. So that is the correct answer. So ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸೇರಿದೆ, x minus 12y, x minus 7y plus 12 equals 0. Look at the coordinate of the foot of the perpendicular from 6, -2 on the line. Now look at here. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ m ಗೆ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ m ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು m ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ m ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ p ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ h, k satisfies one equation. What is that equation? Look at here. The coordinates of the foot of the perpendicular h, k from a point x1, y1 on the line ax plus by plus c equals 0 satisfies this relation. ಏನದು h minus x1 by a equals k minus y1 by b equals minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ x1, y1 ಅಂದ್ರೆ 6, -2 ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, a ಅಂದ್ರೆ 4, b ಅಂದ್ರೆ -5, c ಅಂದ್ರೆ 7. ಸೊ 4 - 5 7. ಇಲ್ಲಿ h, k ಅನ್ನೋದು ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಇಲ್ಲಿ h minus x1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಅಂದ್ರೆ 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ k ಮೈನಸ್ y1 ಅಂದ್ರೆ -2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ax1 ಅಂದ್ರೆ 4 into 6. 4 into 6 ಎಷ್ಟು 24 ಪ್ಲಸ್ b ಅಂದ್ರೆ -5 into -2. ನೋಡಿ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ +10 ಪ್ಲಸ್ c ಅಂದ್ರೆ +7. ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಬರೀ a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16 -5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 25. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 24 ಪ್ಲಸ್ 10 ಅಂತಂದ್ರೆ 34 ಪ್ಲಸ್ 7 ಅಂದ್ರೆ -41 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 ಪ್ಲಸ್ 25 ಅಂದ್ರೆ 41 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, h minus 6 by 4 equals -1 ಆದ್ರಿಂದ h minus 6 equals ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ h equals 6 minus 4 that is 2. ಸೊ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ k plus 2 equals ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ -5 into -1 ಅಂದ್ರೆ 5 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. which clearly implies k equals 5 minus 2 that is 3. So the answer is 2, 3 is the correct answer. So option B. So ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳೋ ಬದಲು ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ m ಡ್ಯಾಶ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇದನ್ನ h, k ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 6, 2 ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ h, k ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ -2 into ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ -2 into by1 plus c ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a square plus b square ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಕಿ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ. Now look at here. The equation of the lines which passes through the point 3, -2 and are inclined at 60 degree to the lines. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಲೈನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ಲೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಲೈನ್ಸ್ which inclined at an angle theta with this line passing through the point, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು look at here. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಆಂಗಲ್, ಇದಿಷ್ಟು ಆಂಗಲ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಜೊತೆನೂ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೋತ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಲೈನ್ 3, -2 ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು -a/b ಅಂದ್ರೆ -√3 ಆಯ್ತು. ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇಮ್ tan 60 degree √3. ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 is 3, -2. ಇನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, y plus 2 m ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಇದು -3 ಅಲ್ವಾ, -√3 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ tan theta ಅಂದ್ರೆ √3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. √3 into -√3 ಅಂದ್ರೆ -3 ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, -3 into x minus x1. x1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, -√3 ಪ್ಲಸ್ √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ y plus 2 = 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ y plus 2 equals -√3 ಅಂದ್ರೆ -2√3 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -3 ಅಂದ್ರೆ 1 -3 ಆಗಿದ್ದು -2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು x minus x1 x minus 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ √3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ y plus 2 equals √3 into x minus 3√3. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ √3x minus y. ಇವೆರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, -2 - 3√3 = 0. This is the correct answer. Now look at here. So y plus √3 minus y -2 - 3√3. Option A is the correct one. A ray of light along x plus √3y = √3 gets reflected upon reaching x-axis. The equation of the reflected ray is. Now look at here. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಇದು ಸೊ ಇದ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಥೀಟಾನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ tan θ -a/b -1/√3. tan θ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 180 - 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 150 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ.
ಸೊ ಇದು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಥೀಟಾ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0 ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ವೈ ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ √3 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ √3, 0. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ √3, 0 ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಲೋಪ್ 1/√3. ಯಾಕೆ 1/√3 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂದ್ರೆ tan 30 ಡಿಗ್ರಿ 1/√3. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ y - y1 equals m into x - x1. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು y - y1 ಅಂದ್ರೆ 0 equals m ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/√3 into x - x1. x1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು -√3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ √3 into y equals x -√3. ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, √3 into y equals x -√3. So this is the correct answer. Okay. Okay. Thank you students. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು CET ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ CET ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ CET ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.